शुभ संध्या प्रणाम। आज यही शुभ संध्यार आलोच्य विषय वस्तु हेब प्रकृति नुहे परमेश्वर को अनुसरण कर बंचिबा। तेणु यही चमत्कार संध्यार चमत्कार आलोच्य विषय वस्तु प्रकृति को आम जाचु, परमेश्वर को मध्य जाचु किछि परिमाण रे। तेणु श्री अरविंद कहते हे अमृतर संतान तुमे कदापि प्रकृतिर अनुसरण करी बंच नाही, नेभर फॉलो द नेचर, किंतु तुमे परमेश्वर को अनुसरण करी बंच। तुम भितरे जो देवता अधिष्ठित होइचंती तुमे तांकरी अनुसार जीवन बंचिबाकू आपणार प्रकृति को बाध्य कर। किंतु आम प्रकृति अनुसार बंचीचु। गोटे हूँ बाह्य प्रकृति, गोटे हूँ अंत प्रकृति। बाह्य प्रकृति रे अनेक जिनस देखा जाउची, अंत प्रकृति भीतर को आम जाई पारुना। तेणु प्रकृति को अनुसरण करी आम बंचीचु, कॉपी करुचु, अनुसरण करी बंचुचु। रास्ता किसी नाही, सरल भाव में बंचवाक आम चेष्टा करुचु। तेणु बरं कॉपी कले आमको भल लगुच बोलिक आम चिंता करुचु। किंतु श्री अरविंद कहते तुम्हें प्रकृति को बंच, हे अमृतर संतान तुम्हें साधारण मानव नुह, तुम्हें जहाँ भाविच से मोर परिचय नुहे। तेणु हे अमृतर संतान, प्रथम श्री अरविंद लिखुंट हे अमृतर संतान तुम्हें कदापि प्रकृतिर अनुसरण करी बंच नाही। ताहले केमिति बंचिबा ना परमेश्वर को अनुसरण करी बंचिबा। ता पर प्रश्न आसिक पहुँचुचे प्रकृति तो आम देखा जाऊँ, आम देखुचु, ताको अनुसरण करी बंचुचु। मु नुहे अनेक आबहमान कालरू आम से बाह्य प्रकृति परिदृश्यमान प्रकृति भितर आम बंचीचु। परमेश्वर को चिन्हबो केमिति, जानबो केमिति, ताको बुझेबाकू चेष्टा करिसंती। तुम भितर जो देवता अधिष्ठित होइचंती, चैत्य सत्ता, स्पार्क ऑफ द डिवाइन, स्पार्क सोल, भगवान जो अंश तुम भितर अछंती, तुम भितर जो देवता अधिष्ठित होई रहिचंती, तुम्हें तांकरी अनुसारे जीवन बंचिबाकू आपणार प्रकृति को बाध्य कर। निजे बंच एवं प्रकृति को बाध्य कर ताकू मानिबा पई। आ व्यतीत अन्य किसी रास्ता नहीं। किंतु प्रथम जिनस होची कौन, आमको जानिबाकू पड़िबो प्रकृति, बाह्य प्रकृति, अंत प्रकृति कौन, एवं प्रकृति को केमिति आमे अनुसरण करूचु को कंडीशन रे। तार परवर्ती अवस्था रे जे आमे जानिबा दरकार भगवान परमेश्वर कर जो अंश आम भितर अछि तांको देखिबा, से जो देवता आम भितर अधिष्ठित होइछन तांको चिन्हिबा एवं तांको अनुसार बंचिबाकू आमको प्रकृति को बाध्य करिबाकू पड़िबो। नचेत समय अनेक युग चली जाई सारलानी, अनेक वर्ष चली जाई सारलानी, किछि एपर्यंत बदली नहीं। ठीक सही भली अवस्था भितर मध्य आमे अनेक जन्म को, अनेक युग को यही भलिया गति करिबार प्रचेष्टा करिबा। तार परवर्ती अवस्था रे कहउचंती आमे प्रकृति को अनुसरण करी बंचिबा। जहाँ आमे आलोचना करूथुलु ताहा होछि अफरिजिम नंबर 129। तापरे कहते आमे प्रकृति को अनुसरण करी बंचिबा। यह हूँ पाश्चात्यर नीतिसूत्र से माने मटेरियलिस्ट वर्ल्ड भितर रोचंती। तेणु से प्रकृति, बाह्य प्रकृति जहाँ देखा से तार भीतर बंचुचंती। मटेरियलिस्ट दुनिया भितर थियोरिटिकली से माने बंचुचंती, जीवन वास्तवता को हृदयंगम करने को चाहूना। सब बेल भितर गोटे रीजनिंग माइंड नहीं करी से माने काम करुचंती। तेणु आमे प्रकृति को अनुसरण करी बंचिबा। यह हूँ पाश्चात्यर नीति सूत्र। ताबे एपटटा कौन है मात्र क्यों प्रकृतिर अनुसरण करी से श्री अरविंद पचार। ठीक अच्छी जदि आप बंचुंट पाश्चात्य वेस्टर्नर्स बाह्य प्रकृति को अनुसरण करी आमे प्रकृति को अनुसरण करी बंचुचु, यह हूँ पाश्चात्यर नीति सूत्र। किंतु क्यों प्रकृति को अनुसरण करी प्रश्न पचार श्री अरविंद। यह शरीर स्तर प्रकृति को ना शरीर को अतिक्रम करी रहितिबा प्रकृति को। तेणु दुईटा कथा पचारुचंती। बाह्य शरीरटा देखा किंतु आंत आम जानी पारुनु। जमीती आपण मैंने जानते एक्सटर्नाल माइंड, एक्सटर्नाल भाइटाल, एक्सटर्नाल फिजिकल अच्छी भितर को जमी जा इनर माइंड, इनर भाइटाल, इनर फिजिकल अच्छी। आउटर माइंड बॉडी, आउटर फिजिकल माइंड, भाइटाल फिजिकल आउटर। ताप भितर को जीव जी इनर माइंड, इनर भाइटाल, इनर फिजिकल, इनर माइंड, इनर भाइटाल, इनर फिजिकल, आउटर माइंड, आउटर भाइटाल, आउटर फिजिकल ठारू ज्योतिष्मान एवं बड़। ता भितर गले इनमोस्ट भितर को जो जी से चैत्य सत्ता अच्छा। तेणु प्रश्न पचारुंट क्यों प्रकृति को अनुसरण करी तापर बुझेबा चेष्टा करुँच। यही शरीर स्तर प्रकृति को ना शरीर को अतिक्रम कर जाइथिबा प्रकृति को प्रश्न पचारुंट। पुनर्बार द्वितीय प्रश्न आमको सर्वप्रथमे से ही कथाटार मीमांसा ही करने को पड़ो। यही शरीर भितर रहा, शरीर हूँ सबूर मूल। यही शरीर जहाँ को आम देखुचु ताकू ना शरीर को अतिक्रम करी शरीरोत्तर अवस्था को गले आम ताकू जानिबा। ताहा ही हूँ आम कल्पना करिवार कथा।
ସେଇ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ବୋଲିକରି କହିବା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଆମ ଭିତରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବାଧ୍ୟ କର। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଶରୀରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବୁଝେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି। 7 ଅଗଷ୍ଟ 1969 ମସିହାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଶରୀରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ ତା ଶରୀରର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବିନିଷ୍ଟ ରହେ। ଶରୀରଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫିଜିକାଲ ବଡି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଟଲ ବଡି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଅବିନଷ୍ଟ ରହେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ତାହା ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଏକ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ଇମୋର୍ଟାଲ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବାସାଂଶୀ ଜିନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗ୍ରହ୍ଣାନ୍ତି ନର ପରାଣୀ, ଯେମିତି ତାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେବନି, ପବନରେ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି, ପାଣି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ପାରିବନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଛନ୍ତି ଅମର, ଇମୋର୍ଟାଲ। ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଏକ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆପଣର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିପାରିବ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନସିୟସ୍, ଇମୋର୍ଟାଲ, ସ୍ପାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଏପରି ସଚେତନ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କନସିୟସ୍ ୟୁନିଅନ୍, କନସିୟସନେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ସଚେତନ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନିୟମ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସୂତ୍ର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅର୍ ଫର୍ମୁଲା। ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ଲଗାଉଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସୁଇଚ୍ ବି ଲାଗିଛି, ତାକୁ କରେଇବ କିଏ? ସିନା ଆପଣ ଯେମିତି ଯାଇକି ଲଗାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ନିୟମ ବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ଆତ୍ମା ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହିଥାଏ। ତାର ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରକୃତି 5 ଅଗଷ୍ଟ 1969ରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଆମର ଏହି ପ୍ରକୃତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ଭିତରକୁ ଆସିନଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ନେଚର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ନିୟମ କେବଳ ଆମକୁ ଜଡ଼ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ନିୟାମକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ବାସିନୁ, କାହାକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲରେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭିତରକୁ ଆସିଯିବା, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ତା ପାଇଁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇନଥାଏ। କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେହି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧନ ପାଇଁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୂତ୍ରକୁ କାମରେ ଲଗାଏ। ସିଏ ଜାଣିଛି ତାର ମିଶନ କ'ଣ, ଭିଜନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ବୁଝିଛି ତାକୁ ୟାକୁ ସବୁ କାମରେ ଲଗାଇବ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ନେଚର, ନିୟମ, ନୀତି ନିୟମ, ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଛ, ସିଏ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆତ୍ମା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥାଏ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମ ଯାହା ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଲିଙ୍ଗନକାରୀ ବା ଉତ୍ପୀଡ଼କ ହେଉ ପଛକେ, ଯିଏ ଏମ୍ବ୍ରାସିଭ୍ ହେଉ ବା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରୁଥାଉ ପଛକେ, ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ନିୟମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଲଟା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଲ କେଉଁଠି ଅଛି। ତେଣୁ ସେକୁ ବିରୋଧୀ ନିୟମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସମୟ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର ଲକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ, ରଦ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ବ୍ୟର୍ଥ ବି ହୋଇପାରେ। 4ଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା 4ଟା କଥା ରହିବ। ଏକ ହେଉଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ, ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ଠିକ୍ ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବଦଳିଯିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିରାଟ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରେଡ଼ିଓ ହିଁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଟିଭିଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ବସିକି ଆପଣ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ସ୍ମାର୍ଟର, ସ୍ମଲର। ତେଣୁ
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ। ଯେଉଁ ନିୟମରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟରର ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତାର ଚାରିଟା ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବି ହେଇପାରେ, ରଦ୍ଦ ବି ହେଇପାରେ, ବ୍ୟର୍ଥ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେବା, ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧରାବନ୍ଧା ପ୍ରକୃତି। ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟର୍ଲି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମକୁ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଧରାବନ୍ଧା ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକୃତିର ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱର ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଆମ କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ନହେଲେ ସେ ଆସିବେ, କେମିତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓପନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାରାଗାର ମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛୁ, ସେ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା ସେହି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବଞ୍ଚି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଧରାବନ୍ଧା ନୀତିନୀତି ଆରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଯଦି ତାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ସେ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା ସେହି ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଞ୍ଚି ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାକିବ, ଓପନ୍ କରିବ, ସେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ, ୱିଟନେସ୍ ହେବ, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କାମ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିୟମକୁ ବଦଳାଇବେ, ଭାଙ୍ଗିବେ, ରଦ୍ଦ କରିବେ, ବ୍ୟର୍ଥ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ନଥିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ର ହେବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି 3 ଅଗଷ୍ଟ 1969 ମସିହାରେ ମା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ନିୟମ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ଅତିକ୍ରମ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ନ ହେବ। ରୁଲ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଟୁ ବି ଚେଞ୍ଜଡ୍। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ଅବସଲିଟ୍ ଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବୁ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇକରି ଗଦା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ନ ହେବ। ଇଏ ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ତା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରାଗଲା ଯେ ଇଏ ନିୟମ ଅବସଲିଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଙ୍ଗା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କହୁଛି ରିଟିନ୍ ଲ, ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏସବୁ ନୁହଁ। ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଯେମିତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମାନି ନେଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଶାସନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଦଳାଇବେ। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିବା ବୋଲିକରି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିବା, ଇଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଆପଣାର ବଦ୍ଧ ଏବଂ ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ଗୁଡ଼ିକର କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଇ ନିଜକୁ ସଂକୋଚ ରହିତ ଭାବରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ଦେବାର ଜ୍ଞାନଟି ଯଦି ଆମର ହାସଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସିଏ ଆସିବେ, ସିଏ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱିଦାଉଟ୍ ସଂକୋଚ ରହିତ। ତେଣୁ ନାରୋନେସ୍ ନଥିବ, ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ଦେବା ତାହେଲେ ପସିବୁଲ୍। ସିଏ ଆସିବେ, କରିବେ। କାରଣ ସିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସିଏ ଭାଙ୍ଗିବେ, ସିଏ ପୁଣି ନୂଆ ଗଢ଼ିବେ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଅନଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ସତତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସବୁ ବଦଳୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହି କ୍ରମ ଆରୋହଣ ଧର୍ମୀ ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ଅଚେତନାମୟ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପାହାଚ କରି ଏକ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ତଥା ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ପରିଚାଳିତ କରିନେଇପାରିବ। ଏକ କ୍ରମ ଆରୋହଣ ଧର୍ମୀ ସିରିୟଲି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଥିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଥିବ ରୂପାନ୍ତର ହିଁ
यही अचेतनामय एवं विकासशील सृष्टि को पाहाच पाहाच करी प्रभुंकर से शाश्वत एवं सर्वशक्तिशाली चेतना मध्य को पुनर्बार नहीं जाई परिबो एहा भितर संदेह नाही। तेणु निजको कॉन्शियस होबा पे पड़िबो, जीवा पई चिंता करिया पड़िबो, बदलिबार पई प्रस्तुत हेई रहिथिबो, न्यारोनेस छाड़ी थिबे, समर्पण धर्मी होइथिबे, तापर जाई करी किछि रिजल्ट आपण पाइबा को संभव हेबे। तापर पुनर्बार कहते देश एवं कालर भूमि रे जहाँ किसी घटवाक जाऊँगी देश और कालर बाहर परमेश्वर से सब विषय पूर्व ज्ञान को अदृष्ट कहुए। भारी चमत्कार कथा कहते अदृष्ट कहुए। कौन कहले देश और कालर भूमि रे जहाँ किसी घटवाक जाऊँगी जहाँ समथिंग गोइंग टू हैपन देश टाइम और स्पेल्स तार भीतर जहाँ किसी घटवाक जाऊँगी परवर्ती अवस्था देश आउ कालर बाहरे ये भूमि रे एवं बाहरे परमेश्वर से सब विषय पूर्व ज्ञान को अदृष्ट कहुए। आपणार पूरा दृष्टि फोरसाइट आम देखिपारूँ कारण आमर ज्ञान से पर्यंत जाइनी आम जावाक चेष्टा करूँ देखा चेष्टा करूँ किंतु आपणार पूरा दृष्टि द्वारा सीए जहाँ देखिंट शक्तिराजीर द्वंद्व मध्य दे सामर्थ्य एवं आवश्यकता ताहाकु ही कार्य परिणत कर से जहाँ देखिंट निजर पूर्व दृष्टि जहाँ देखुं जहाँ करने को चाहते से कौच कौन सी कौन होती पूर्व दृष्टि द्वारा सी जहाँ देखिंट शक्तिराजीर द्वंद्व मध्य दे सामर्थ्य एवं आवश्यकता ताहाकु ही कार्य परिणत हो शक्तिराजीर द्वंद्व। तेणु से विषय गोटे क्वेश्चन पचरा जाइए जदि सबकिछि पूर्वादृष्ट आगुरी देखि सारी कही मनुष्य अभिप्सा तथा उद्यम लगी कौन आवश्यकता रहा भूमिका कौन रहा। तेणु ताको बुझाइक चाहते 9 अगस्त 1969 मसीह प्रत्येक भूमि रे जड़ प्राण एवं मानसिक भूमि रे सबकिछि परिदृष्ट होइक रहुछि पूर्वदृष्ट होइक रही आगुरी प्री डिजाइंड प्री डेस्टिन्ड प्री आर्किटेक्टेड मात्र उच्चतर भूमिर अनुप्रवेश अधिमानस एवं तद्रुद्ध सकल भूमि जिते अधिमानस अतिमानस ये सब जो भूमि गुड़ाक अच्छी यही क्षेत्र में घटनावली मध्य आउ एक नियतिवाद को संगठित कराई आणे एवं एहीपरि भाव में वस्तुगुड़िकर गतिपथ बदल दे पारे अभिप्सा ही यह संभव करे। तेणु फिजिकल माइंड मेंटल भाइटाल लेवल भीतर को ओभर माइंड बा सुपर माइंड रू जो जहाँ आसवा कथा ताकू आसवाई आस्पृहार आवश्यकता अच्छी सी आसिले ही चेंज हम मनुष्यर उद्यम विषय एपरी कहुपर जे यही कथाटी नियति निर्दिष्ट हो रही वस्तुर अंतर्गत दे होता इट इज प्री डेस्टिन्ड नियति निर्दिष्ट शक्ति गुड़िकर समग्र लीलाटी मध्य ताहार भूमिका को पूर्व दृष्टित होकर रही इट इज प्री डिजाइंड प्री फिगर्ड होकर रही तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार श्री अरविंद आउ टे देखा श्री अरविंद लिखुंट जेहेतु भगवान सबकि इच्छा करुँच सबकि पूर्वर देखी इच्छा करुँच देखी तेणु तुम्हें कदापि निष्क्रिय भाव में बसी तांकर विधान लगी ही अपेक्षा करने उचित ना। भगवान देखी जानी प्लान कर मेटेरियलाइज से गोटे समय को समय आसिले हम कि आमर आस्पृहा दरकार आमर प्रस्तुति दरकार आमर विश्वास थी दरकार एवं आम से प्रस्तुत हो रही दरकार जमा विलंब कर अपेक्षा करने उचित नुहे कारण तुमर क्रियाशीलता हूँ तुमर अन्यतम प्रधान फलदायक साधना शक्ति यही जो क्रियाशीलता ही हूँ तुमर मुख्य जिनस अन्यतम साधना शक्ति। तेणु उठ कर्मरत हुआ मात्र कौन सी अहं भाव द्वारा प्रेरित नुहे परंतु उठा पड़ो जाग्रत होगा पड़ो आउ कर्मरत होगा पड़ो परंतु जो परिस्थिति उपकरण जंत्र एवं आपात कारण से पूर्व निर्दिष्ट कर रखिंट से अनुपात तेणु आमको गोटे जिनस करने को पड़ो अर्जुन भाई हाथ टेक पड़ो यथा निजुक्तोस्मि तथा करोमि। तेणु यही अवस्था भीतर को न आसला पर्यंत साधना संभव हम ना आमको करने को पड़ो हो सारी हवाक जाऊँगी गोटे कारण जगत ये सब जिनस हो सारी आम देखिपुँ अनेक जिनस आपंकर दृष्टि थी देखुवे किंतु प्रस्तुति जिनस हूँ से जिनस आम प्रस्तुति अच्छी कि से प्रस्तुत होगापी विश्राम करना। तेणु केते गोटे बढ़िया सुंदर कथा कहले कौन करिया पड़ो अपेक्षा करने को निष्क्रिय भाव में बसी रहा अपेक्षा करने उचित नुहे तुमर क्रियाशीलता हूँ अन्यतम प्रधान फलदायक साधना शक्ति जिते एक्टिव हम जो परिमाण में आप क्रियाशीलता जिते बढ़ो से अनुपात
ଫଳଦାୟକ ସାଧନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଉଠ, କର୍ମରତ ହୁଅ। ମାତ୍ର କୌଣସି ଅହଂଭାବ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ହଠାତ୍ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକରି ଉଠିବା, କର୍ମରତ ହେବା ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି, ଉପକରଣ ବା ଯନ୍ତ୍ର ବା ଆପାତ କାରଣକୁ ସେ ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଇକି ରହିଛି, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଆକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଜାଣିବୁ? ନା ହାତ ଟେକିଦେବୁ। ଯଥା ନିଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରମି, ସେଇ ତ ଆସିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ହିଁ କରିବେ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯଦି ସେତୁ ବନ୍ଧରେ ରୋଲ୍ କିଛି କରିପାରିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକରି ଆସିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ଏଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମୋର ଚମତ୍କାର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଥରେ ଶିବ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଦେଖିବା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା, ମୋର ତ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପୃଥିବୀଟା କେମିତି ଅଛି, ସେମାନେ ମୋତେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଗଲେ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ କ'ଣ କଲେ, ନିଜେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୋଷାକରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇ ରହିଲେ। କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଥଟ୍ଟା କଲେ, କହିଲେ ଏଇରେ ଶିବ ରୂପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକରି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଠକ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଏମିତି ସବୁ ଆସି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଠିକ୍ କହିଲା, କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଠକ ଶିବ ଆସିକରି କିଏ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗୋଟେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନେଇକରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଭିତରୁ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ, ତୁମେ ବାହାରିକରି ଚାଲିଯାଅ। ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କିଛି ବାଟ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ଘରୁ ଯାଉଥିଲା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲା ଶିବଙ୍କୁ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଚିଲେଇଲା, ହେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ହେଇ ଶିବ ଆସିଛନ୍ତି କହିକି ଚିଲେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ଘରେ ଯାଇକି ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ନା କେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ? ନା ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ପୋଷାକ ଦେଖି, ତୁ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କ କଥା କହିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଛବି ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ସେଇ ଫଟୋ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ସେଇ ଶିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମାଆ କହୁଛି, ନାଇଁ ତୁ ବାପା ଆଉ ସେଠିକି ଯିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପିଲା ଧରା ବାବାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ସେ ତୋତେ ଧରିକରି ନେଇଯିବେ, ତୁ ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶିବ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ରହିଗଲେ। ରାତିରେ ସେ ପୂଜକକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି। କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ତାର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ଶିବ। ତୁମେ ସବୁ ମୋ ପାଖେ ଭଣ୍ଡ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା, ତୁମ ଆଖି ଖୋଲିନି, ତୁମେ ଦେଖିବ କେତେବେଳେ, ଜାଣିବ କେତେବେଳେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କେତେବେଳେ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଜି ଚିହ୍ନିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ କି ସ୍ଖଳନ ହେବ କହି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଚେତନାର ଏଇଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ହୁଏତ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଅପରାଧୀକୁ, ପାପୀକୁ ଏବଂ ଅପବିତ୍ରକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଯାହାକୁ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ପାପୀ, ଅପରାଧୀ, ଅପବିତ୍ର, ଆକୁ ଦେଖିକରି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଅପରାଧ, ପାପ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ଅପରାଧୀକୁ, ପାପୀକୁ, ଅପବିତ୍ରକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ତା କାହିଁକି? ଅପରାଧୀରୁ ଅପରାଧ, ପାପୀରୁ ପାପ, ଅପବିତ୍ରକୁ ଅପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଲ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଦୁନିଆଟା ମୋତେ ଲାଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଗଲି, ଅପରିଷ୍କୃତରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଗଲି, ମୋର ଆଖି ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିଗଲା, ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଲି, ଆଖି ଦୁଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଅନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦସ୍ୟୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ କରି ଆଣିଲି ଏବଂ ମାନେ ଇଏ ହେଲି। ତାପରେ 12 ନାରୀର ପାଦ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, 12 ନାରୀର ମଧ୍ୟ ପାଦ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି, ମୋ ଆଖିର ସେଭଳିଆ ଥିଲା, ଘୃଣା ଥିଲା, ପାପ ଥିଲା, ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଗଲି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚେତନା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲି ନା, 12 ନାରୀର ପଦ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ବା ଦସ୍ୟୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନତମସ୍ତକ ହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏହି ଆତ୍ମା ସକଳ ମନ୍ଦ ଏବଂ ପାପର ଭୟଙ୍କର ଭାରକୁ ଆପଣା ଦେହ ଉପରେ ବହନ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ପାପ, ମନ୍ଦ, କଳୁଷତା, ତାର କି ଭୟଙ୍କର ଭାରକୁ ସେମାନେ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରିକି ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରର ମନ୍ଥନ ଜିତ କ'ଣ ହେଉଛି, ହଳାହଳର ଏକ ପ୍ରଧାନତମ ଅଂଶକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆମ ସକାଶେ ନିଷ୍କାସିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଭଲ ବୋଲିକରି ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ହଳାହଳ ବିଷ,
ये जो सब माने मंद पापर भार यार जो मेन अंश मेजर पार्ट मेजर अंशटा से कौन करिसंती मंथन जन्मी तारी मंथन जनित जो हलाहल विष आसीथिला जेटी सेटी जेमिति शिव जेमिति पान करथिले एठी मध्य ठीक सही भलिया ये जो दस्यु पापी लुंठन करुचंती किंबा बारा नारी ये माने सब कौन करछन से हलाहल विष को पान करुचंती किंतु आमे किछि नाही आराम रे रही केवल घृणा करूछु ए करूछु श्री अरविंद कहते जेपर्यंत मुझे जानी नी से पर्यंत से प्रोब्लेम होता जेपर्यंत मुझे जानिली ता भीतर बाहरिली मुझे पाखे नतमस्तक हेली एवं कहते बारा नारी पाद मोजा कली कारण ये समुद्र मंथन तादर जो हलाहल विष आसला तादर मेजर पोर्सन से ही केवल धरी पापर भार बोचंती से हलाहल विष को से ही पान कर तार प्रश्न आसी तार उत्तर माँ कहते से ही सर्वोच्च अद्वितीय सत्ता ही आपणार रूपायण भूमि रे यही संसार रे प्रकटित होइचंती बोली जे संपूर्ण भाव उपलब्धि कर सारी ता लगी अत्यंत सुनिश्चित भाव मनुष्य जगतर जावतीय नैतिक धारणा कुआड़े अंतर्हित हो जाए भगवान आसीचंती एठी रहिचंती हमर भीतर काम करूचंती पृथ्वी को गाइड करूचंती प्लान करथिले गाइड करूचंती नै जाउचंती इवोल्यूशन न फ्रंट रे अछंती टाणी टाणी नउचंती लीडर हमर तेणु यही कथा भाबी सारला परे हमर जो नैतिक धारणा अछि जावतीय नैतिक धारणा कुआडे अंतरित हो जाए एवं तार स्थान रे जतले अंतरित हो जो से शून्य स्थानटा पूरण करिवो किए तार स्थान रे समग्र सब किछिर एही भली एक दृष्टि प्रतिष्ठित हुए जहा मध्य जावतीय मूल्य एका बेले के परिवर्तित हो जाती प्रकृति रे एठे केडे बृहत परिमाण रे से माने बदली जाती चेंज 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 ग्रेटर चेंज गोटे ट्रांसफॉर्मेशन आसिक पहुँचे तेणु तार परवर्ती अवस्था आम शुणा असुर माने देवता मान अधिक बलवान कारण से माने परमेश्वर कोप एवं वैरभावर बोझटी को सम्मुखीन होबाकू एवं ताकू निजे बहिबाकू से माने चुक्तिबद्ध होइचंती जेतबेले भगवान तांकर क्रोध कोप जेतबेले विस्तार करती ताकू किए सहती ना असुर माने देवता माने तांकर सांगरे थांती तांकर सुरक्षा बल भीतर थांती किंतु से माने कोप और जो वैरभावर बोझटाकू असुर माने बेसी सहती तेणु से माने देवता मान होचंती कौन बलवान देवता माने केवल तांकर प्रेम एवं कृपामय भाव समाधिर सुखमय बोझटी को ग्रहण करने को समर्थ किंतु जो बोझ सुखमय बोझटी की नौचंती किंतु जो असुर माने तांकर समाने बलवान कारण से माने कोप एवं बौरभाव असुर माने ताकू बही चली किंतु देवता माने तांको पाखरे रहीकरी तांकर जो प्रेममय एवं कृपामय भावर समाधिर सकल बोझटी को केवल नौचंती अतएव श्री अरविंद कहते से माने होचंती अधिक बलवान श्री अरविंद कथा को मध्य बुले बुझेबाकू जाइचंती श्री अरविंद कथार प्रकृत अर्थ को यथार्थ भाव में बुझी पारिबो हेले हमकू तांकर भावना शैली मध्य रहिथिबा अद्भुत विनोद भाव बोध को अवश्य बुझीबाकू पड़िबो माँ कहते 16 अगस्त 1969 मसीह तेणु से चेतना को जेपर्यंत आम न जाइचंती ता भितर आम बुझीबा एवं जानिबा को अक्षम हवा आउ गोटे प्रश्न मध्य आसीचंती तबे देवता माने होचंती भीरु ताहले सेमानंकर बृहत बा महिमा बोलिकरी कोन कोन रहिला आमे जेमिति आमर निम्न भागर सत्ता मानकू काहींकी पूजा करिबा एवं ताहले सेई असुर मानक तो दिव्य परम सत्तांग ठारू काहींकी अधिक प्रिय संतान बोली कुहा जिवो एई भली प्रश्न आसिकरी पहुंचीची कारण जो श्री अरविंद बुझेला को मा ताकू ए प्रश्नर उत्तर 6 नवेम्बर 1961 बुझाऊँच एठारे श्री अरविंद एक विरोध उक्तिर माध्यम कथाटी को कहते असल अलस स्वभाव मनुष्य मानक जागृत करवा लगी से यहीपरी कहते जो मैंने आलस्य अच्छी जागृत होगापाई ये सब श्री अरविंद कहते से कहते विरोध उक्ति माध्यम मात्र यही वाक्यांश गुड़िकर जो सब व्यंग रही सर्वोपरि शब्द गुड़िकर पश्चात जो अभिप्राय गुड़िक रखिंट ताकू बुझाक पड़ो पुनश्च देवता माने भीरु होता बा न होता मु सान कि बड़ कौन देवता मान पूजा उपासना करने आदौ प्रयोजन रही मु देखुना कहते पूजा आराधना छोट बड़ होता भल भीरु होता ये मुझे पूजा मुझे कहूना कौन कहूँ आमे केवल सर्वोच्च परम प्रभुंकर उपासना करिबा माने ट्रांसेंडेंट गॉड जो डिवाइन ताको पूजा करिबा सकल वस्तु सकल सत्ता मध्य रे अद्वितीय होइकरी विद्यमान रहितिबा केवल तांकरी आराधना करिबा ओनली डिवाइन तेणु तांकरी करिबा एवं जोटा किए बड़ किए सान किए भीरु किए ता भितरे आमे आदौ रहिबा नाही तार परवर्ती अवस्था कहउचंती अंतत अंतिम पर्यायर आम आज आलोचन प्रवेश करवा सर्वशेष आनंद लगी दुख भोगर केते प्रयोजन रही
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦତା ଲାଗି ବିଫଳତାର କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦୃଢ଼ତା ଲାଗି ବାଧା ମନ୍ଥରର କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହିସବୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ରହିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଯାଇକରି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହେଉ ବା କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ ହେଉ ପଛକେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ କିଛିଟା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ, କିଛି ପରିମାଣରେ ବୁଝିପାରିବ। ତିନିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲୋଭଗର କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦତା ପାଇଁ ବିଫଳତାର କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ ବାଧା ମନ୍ଥରତାର କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବା କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ ହେଉ ପଛକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରିୟାଧାରାକୁ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ କେତେ ଯାହାକୁ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିରୋଧ ଉକ୍ତି, କେତେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଅନ୍ତତଃ ସମୟର ଇଶାରାରେ ଆମକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।